ओम शांति 14/5/2026 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा जेपरी प्रेमर सागर अटंती तांको भली प्रेम दुनिया रे केही भी करि परिबे नाही। सेहीपरि तुमे पिला माने मध्य पितांक समान हो, काहाकु भी नाराज करो नाही। प्रश्न अछि केउं प्रकार विचार चालुथिले खुशीर निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिथिबो। बाबा चाहूँचंती बाबा को पाइला परे बाबांकर सबु पिला माने खुशी रे रुहंतु। तेणु बाबा ता पई हमको पचारुचंती कि को भली चिंतन आम भितरे चालिले सबले खुशीर नशा चढ़िबो। उत्तर वर्तमान आमे ज्ञान रत्न द्वारा निजर झूला भरपूर करुछु। एहा परे एई सबु खणी गुड़िक मध्य भरपूर हो जिवो। सत्य जुगरे आमे सोनार महल तैयारी करिबु। द्वितीय पॉइंट आमर ए ब्राह्मण कुल सबुठार उत्तम कुल अटे। आमे सच्चा सच्चा सत्य नारायणकर कथा बा अमर कथा शुणुछु एवं अन्य मानकु सुनाउछु। एई भली चिंतन चालुथिले खुशीर निशा चढ़ी रहिबो। कौन कौन एक तो आमे ज्ञान रत्न रे निजको भरपूर करुछु। बुद्धि रूपी मुणा आमर भरपूर होउछि। प्रत्येक मनुष्य को संपूर्णता पसंद, सबु रे परिपूर्ण हेकि रहिबा प्रत्येक मनुष्य को पसंद। तेणु बाबा कहउछंदी आमे समस्ते ज्ञान रत्न द्वारा निजर झूला भरपूर करुछु। आपर जी जेते बे ज्ञान रत्न रे भरपूर हबो भविष्यत रे जेते सब खणी अछि से सब भरपूर हे जो। जो सत्य जुग रे आमे सोनार महल सेथरे तैयारी करिवा। द्वितीय पॉइंट कोन खुशीर कि आमे ए ब्राह्मण कुलर जो सबुठार उत्तम कुल। आमे सच्चा सच्चा सत्यनारायण कथा अमर कथा शुणुचे, अन्य मानकु शुणुचे। एई कथा शुणिले भी भाविले भी आमर खुशीर नशा चढ़िबो। ओम शांति। पिला माने बाबांकर स्मृति रे बसछंती। एही ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ मत मिलुछि। स्मृतिर यात्रा बहुत सुखदायी अटे। पिला माने पुरुषार्थर क्रमानुसार जानिछंती जे बाबा को जेते मने पकाइबा बाबा सेते प्रेममय अनुभव हेबे। जेकोसी व्यक्ति सहित जेकोसी लोक सहित आमे जेते स्नेह करिबा तार तापटु मध्य सेतिके स्नेह हम पई आसीबो। तेणु बाबा कहउचंती जे जहा को मने पकाउची निश्चित ता सहित स्नेह अछि बिल्ली मने पकाउची। सेति बे आमे जेते बाबा को मने पकेबा सेते बाबांकर सहित बाबांकर स्नेहटा हमको अनुभव हे जीव। तेणु बाबा कहउचंती किए बाबा कौन, बाबांकर स्नेह कौन, ए अंतिम जन्म रे आमे ताको केमते अनुभव करिबा ता पई बाबा विधि बतौचंती। पिला माने पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछंती जे बाबा को जेते मने पकाइबा बाबा सेते प्रेममय अनुभव हेबे। बहुत बढ़िया कथा एटा। बाबा आज कहचंती कि आमे बाबा को मने पकेर मूल्यटा को किछि बुझिने। तेणु बाबा बुझौचंती कि आमे जे जेति पुरुषार्थ करूचे बाबा को मने पकेया पई जे जेते चेष्टा करचंती जे जेति मने पकाउचंती सेही अनुसार से जानिचंती कि बाबा को मने पकेले बाबार प्यार कौन अनुभव केतिकी होउची। जे अल्प मने पकाउची ताको अल्प मने अनुभव होउची, जे बेसी मने पकाउची ताको बेसी बाबांकर प्यार अनुभव होउची। तेणु बाबा कहउचंती पुरुषार्थर क्रम अनुसार आमे सेथि पई जानिचे। बाबा साकारिन सदृश्य अटंती ना। एकमात्र बाबा ही स्नेह करुचंती, बाकी तो समस्ते तिरस्कार करुचंती। सारा दुनिया रे जणे अन्य जनक हृदय रु दूरेइबारे लागिछंती। बाबा स्नेह करुचंती, तांकु केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। भगवान को बिना आउ दुनिया रे केही स्नेह करंती नाही। तेणु बाबांकर स्नेह कौन आमे सब एबे
ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ବାକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାବା ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଯେପରି ଅଟେ, କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ତୁମର ବାବା କେତେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ବାବା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ରର ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବ ନା। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟୁ, ଆମର ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଚାକର ଆଦି ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ବାବା ସବୁଠାରୁ ସୁଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁମୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଆସ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହିମା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ସେ କିପରି ଆସି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ କେତିକି ପାଳନ କରୁଛେ। ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ କଥା ମାନୁଛି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଏଇ କଥା ମାନୁନି, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ବେମାର ଅଟନ୍ତି, ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ଼, ପ୍ରାୟତଃ 125ରୁ 150 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମଶାଳା ମାନ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ବାକି କେତେ ସମୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆୟୁଷ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଥିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏସବୁ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କର। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଖୁସି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିବ, ଯଦି ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କର ପିଲା ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସି ସେଠି ବସି ଶୁଣିବେ, ତାର ଆୟୋଜନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଘର ବିନାଶରେ ସମାପ୍ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କରିବାକୁ ବାବା ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କର। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଖୁସି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା?
जो घरटारे बाबांकर ज्ञान जहाँ को आम शुणुचे से शुणिले सेठी आत्मा मानकर आत्मा जो पांच विकार रोग ग्रस्त हो जाइए तो जी आसब से पांच विकार रोग को सेठी छाड़िब तेणु आपको डाक्तरखाना भी कह जाउछि। बाबा को ज्ञान जो घरे मनकर आम घरटे आम तैयारी कले ता भीतर गोटे बखरा बाबा को ज्ञान शुणिया रखिले सेठी समस्ते आसिले बाबांकर ज्ञान शुणिले सेटा को डाक्तरखाना भी कह कहीं आत्मार रोग ये भल हम पुणी ताकू विश्वविद्यालय मध्य कह कहीं बनाओ। हाँ तो बाबा कहवार अर्थ विश्वविद्यालय कहीं कारण एठी सबुठु बड़ डिग्री हासिल करा जाउछि विरुद्ध। तो बाबा कहवार अर्थ जे आमे सबुठु बड़ डिग्री कौन हासिल करूचे कि आमे सबुठु बड़ चरित्रवान हबार शिक्षा एठी बाबा हमको दौचंदी। चरित्रवान किए लक्ष्मी नारायण तांको भली श्रेष्ठ चरित्र गढ़िबा बाबा हमको ये पाठ पढ़ाऊँ तेणु आपको विश्वविद्यालय मध्य कह जाउछि। तो बाबा कहते घर जदि तैयारी करुच यही अर्थे कर तुम्हें निज घरे गोटे बखरारे डाक्तरखाना सहित विश्वविद्यालय तैयारी कर। यही ज्ञान द्वारा बिना खर्चरे स्वास्थ्य संपत्ति खुशी 21 जन्म पाई नेबाकू हेबो। बाबांकर ज्ञान जदि आम शुणुचे तो बाबांक ज्ञान शुणा द्वारा मनर दुश्चिंता सब कम हो जाउछि। तो यही आमको स्वास्थ्य प्राप्त होछि। जदि मन सुस्थ रोची बाबांक ज्ञानटा शुणिले आम मन आग सुस्थ हो जाउछि। मन सुस्थ होछि तो आपे आपे प्रत्येक रोगर को आरंभ कौठी मनरु चिंतारू मनर चिंतारू रोग आरंभ होछि। तो जेते मन सुस्थ हो जाउछि तो शरीरर सुस्थता बहुत परसेंट संभव हो जाउछि। तेणु बाबा से कहते आम ज्ञान शुणा द्वारा 21 जन्म पर्यंत आमको स्वास्थ्य मिलुछि संपत्ति प्राप्त होछि आउ खुशी 21 जन्म पाई आम एठू प्राप्त करुचे। ए कथा मध्य बुझाइछंती जे तुमको बहुत सुख मिलुछि जेते बेले तम प्रधान हेले सेते बेले अधिक दुख भोग कले जेते अधिक तम प्रधान होई चलिबे दुनिया रे सेते दुख अशांति बढ़ी चलिबो। आम 21 जन्म पर्यंत सुख शांति संपत्ति एथिरे भरपूर रहिबा। जेते सत प्रधान अवस्था हमर कमी कमी जीवो तम प्रधान अवस्था आड़ी को जीवा सेते सेते दुनिया रे दुख और अशांति बढ़ी बढ़ी चलिबो। मनुष्य माने बहुत दुखी होई जिबे एहा पर ही जय जयकार हेबो। तुम्हें संतान माने दिव्य दृष्टि द्वारा जो विनाश देखिच ताहा पुणी वास्तव रे देखिबो। केते भाई भौणी मान को विनाश रे साक्षात्कार हेछि बाबा कहउछु ताकू विनाश रे जो साक्षात्कार रे देखिच ताकू पुणी एई आखि रे समस्ते हमको देखिया को मिलिबो विनाश केमिति हेबो। तांकर अनेक संतान माने मध्य स्थापनार साक्षात्कार करछन्ती। छोट छोट कन्या माने बहुत साक्षात्कार करुथिले तांकर किछि हेले ज्ञान नथिला। पुराना दुनियार विनाश मध्य निश्चित हेबो। तुमे पिला माने जानिछ बाबा ही आसी स्वर्गर संपत्ति देउछन्ती। केबे केबे आमे भाबुछे आ विनाश हबो जे जणा नाही आउ केबे हबो आमे भाबुछे केबे हबो ना आउ किंतु बाबा कहउछन्ती विनाश हबो ही हबो आउ बहुत जल्दी हबो। काली गोटे मु शुणुथिली क्लास जे से क्लास रे मु शुणिली जे विनाश तो हबो आमर विनाश आमर मृत्यु केमिति आसीबो जेमति राति रे चोर धीरे धीरे आसे सेमिति आमर मृत्यु अंतिम समयटा आसीबो। तो बाबा कहउछन्ती आमे जानि नथिबा अचानक आसीबो। उच्च पद पाइबा पाई पिला मानकु पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। पुराना दुनियार विनाश मध्य निश्चित हेबो। बाबा ही आसी स्वर्गर संपत्ति देउछन्ती। उच्च पद पाइबा पाई पिला मानकु पुरुषार्थ करियाकू हेबो। तुम संतान मानकु बाबा बसी एई सबु
କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାତା ଅଟେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର କି ଆମେ କେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ମାନୁଛି, ଇଏ ହିଁ ମୋର ଅସଲ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପିତା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? କି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲ, ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ବୁଝିନଥିଲ ଯେ ଆମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲୁ, ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲ। ଏଇ ବିସ୍ତାରର କଥା କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷର କଥା କେମିତି ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଏ ବିସ୍ତାର କଥା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଶିବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ଅଥରିଟି ବା ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସେ କାହା ପାଇଁ? ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ତୁମେ କୃପା ଆଦି କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିଛ, ଏବେ ଆସି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଅ। ଆଜି ବାବା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସବୁ ଡାକୁଥିଲ କି ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ପତିତରୁ ପାବନ କରିବି। ତମେ ମୋତେ କୃପା କାହିଁ ମାଗୁଛ? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କୃପା କରିବେ ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୃପାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ମୋର କାମ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ କୃପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୃପା ଆଦି କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସିଛ, ଏବେ ଆସି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନି, ଏବେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୁଅ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କରିବି? ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲା। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ଆମ ଉପରେ କୃପା କର? ଏଠାରେ ତ କୃପାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଗଡ୍ ଫାଦର, ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍। ତେଣୁ ସେ ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଆସି ନିଜ ସନ୍ତାନ କରାଉଛନ୍ତି। କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଏକଥା ଥିବ ଯେ ବେହଦର ବାବା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି? ବାବା କହିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ନାହିଁ କି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ବାପା, ସେ ଆସି
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ମାଲିକ ଆମକୁ କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଲକ ଅଛି। ପିଲା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ଆୟୁଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ 84 ଜନ୍ମ ଗଣନା କରାଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ ସନ୍ତାନ, ସେବେଠାରୁ 84 ଜନ୍ମର ଗଣନା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ 30-35 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ନା। ତେବେ ସେଇ 30-35 ବର୍ଷ 5000 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ 30-35 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଯେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରୂପ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେବ, ତା ଆଗରୁ ତ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର କରାଯିବ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ, ସେବେଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ 30-35 ବର୍ଷକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତା ପଛକୁ ପଳାଅ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠାରୁ 84 ଜନ୍ମର ଗଣନା ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେବେଠୁ 84 ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ ସେବେଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ସେଇ 30-35 ବର୍ଷ 5000 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବୟସ ତ ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ ସଠିକ୍ ସମୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ମୁସଲମାନ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ବଗିଚା ଆଦି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏପରି ନବଦା ଭକ୍ତି ତ ଏମାନେ କେହି ହେଲେ କରିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ବସି ସ୍ୱତଃ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ତ କେତେ ନବଦା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବସି ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ବସିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକି ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଏଠୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛେ ନିଶା କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ତେବେ ଖୁସିର ନିଶା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ି ରହିବ ଏବଂ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପୁଣି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରେ ପଇସାକର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ମୁରଲି ବଜାଇ ନଥିଲେ, ସେ ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଏବେ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ 1 ପଇସାର ଜ୍ଞାନ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ମୁରଲି ବଜାଇ ନଥିଲେ, ସେ ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଋଷି ମୁନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କିପରି ଜାଣିବେ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଆସିଥିଲେ, ଏପରି କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ବସି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ଗଙ୍ଗା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଗଲା। ବିଚାର କର, ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କାହାଣୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଏଇ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାମ ରୂପ ଏବଂ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବିକାରୀ
ଛି ଛି ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରଟା ବିକାରୀ ଛି ଛି ବସ୍ତ୍ର। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଆସିଥିଲେ, ଏପରି କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ କାହାଣୀ ବସି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଓଲଟା ସିଧା କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଏ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାମ ରୂପ ଏବଂ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବିକାରୀ ଛି ଛି ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ବି ପତିତ, ଶରୀର ବି ପତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ପୁଣି କାମ ଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ଏଇ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ହିଁ ବାହାରିଯିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ଏଇ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ହିଁ ବାହାରିଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ତୁମେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ। ଏଠାରେ ହୀରାର ଦେଖ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ ତ ହୀରା ପଥର ସଦୃଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ହୀରା, କଳିଯୁଗରେ କେତେ ତ ହୀରା କ'ଣ ଦେଖିନଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ହୀରାର ଦାମ କେତେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହୀରା ପଥର ସଦୃଶ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ଝୁଲା ଭରପୁର କରୁଛ। ଲେଖାଯାଇଛି ସାଗରରୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସାଗରରୁ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ରତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଖଣି ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ମାୟା ମଚ୍ଛନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନାର ଇଟା ପଡ଼ିଛି, ନେଇ ଆସିଲେ। ତଳକୁ ଆସିଲେ ତ କିଛି ହେଲେ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ଇଟାରେ ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ଏପରି ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବା ଦରକାର, ତେବେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ? ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗଲେ, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବାବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ସେଠି ସେ ଏମିତି ତା ମନ ଭିତରେ ମାୟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ସୁନାର ଇଟା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବାବା ଦେଖେଇଲେ ସେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଇଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଧରିକି ଆସିଲେ, ତଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ତ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେମିତି ମାୟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ବାବା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ମଚ୍ଛନ୍ଦରର ଖେଳ ବିଷୟର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନାର ଇଟା ପଡ଼ିଛି, ନେଇ ଆସିଲେ। ତଳକୁ ଆସିଲେ ତ କିଛି ହେଲେ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ଇଟାରେ ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ଏପରି ଏପରି ଖିଆଲ ଆସିବା ଦରକାର, ତେବେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିବ, ବାବାକୁ ସେ କଥା ସବୁ ଭାବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିକି ଏ ଦୁନିଆର ଯେତେ ଦୁଃଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ଅଶାନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଭୁଲିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥାକୁ ଯଦି ଭାବି ହେବ, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ନଶା ଚଢ଼ିବ। ଶିବ ବାବା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ।
कल्प कल्प तुमको ही शिखाइबे। जे माने आसी ब्राह्मण हेबे सेई माने पुणी देवता हेबे। विराट रूपर चित्र मध्य तैयारी करथांती। सेतरे ब्राह्मण मानकर चुटी को गुप्त कर देछंती। ब्राह्मण मानकर कुल बहुत उत्तम बोली गायन रहिछि। से माने लौकिक और तुमे अलौकिक ब्राह्मण अट। तुमे समस्त को सत्य कथा सुनाउछ। एहा ही सत्यनारायण को कथा, अमर कथा। बाबा तुमको अमर कथा सुनाई अमर कराउछंती। ए मृत्यु लोकर विनाश होई जिवो। कौन कहउछंती? बाबा हमको अमर कथा सुनाउछंती, आमे अमर हे जिबा आउ ए मृत्यु लोकर विनाश हबो। शिव बाबा कहउछंती मु तुमको नेबाको आसीछि। कुआडे आछंती? बाबा आछंती आम समस्त को नेबा पाई। केते ढेर आत्मा माने रहिबे। आत्मा घर को फेरिबा समय रे कौनसी शब्द हुए नहीं। महुमाछींकर दल जीवा समय रे केते शब्द होई थाए। रानी महुमाछी पछरे समस्ते धाइन थांती। तांकर परस्पर मध्य रे केते एकता रही थाए। भ्रमरीर उदाहरण मध्य एठिकार अटे। तुमे समस्त को मनुष्य रु देवता करि देउछ। आमे सब कौन करूचे? समस्त को मनुष्य रु देवता करि देउछे। तुमे पतित मानंकु ज्ञानर भू भू करूछ। तेणु सेमाने पवित्र विश्वर मालिक होई जाउछंती। तुमर हेउछि प्रवृत्ति मार्ग। सेथिरे मध्य अधिकांश माता माने रहिचंती। सेथिपाई वंदे मातरम कहा जाउछि। कौन कहउछन बाबा? बाबा कहउछंती आमे समस्ते जे घर गृहस्थ रे रहुचंती। बाबा कहउछंती घर गृहस्थ रे रही पवित्र जीवन बितेई बाबांकर ए सबु श्रीमत रे चलिबा पई शिक्षा दउचंती। साधु संत माने तो घर द्वार छाड़ी की पळेले। तेणु बाबा कहउछंती आमर प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग नुह। परिवार को छाड़ी की नुहे, परिवार भितरे रही की। किंतु कौन करिया दरकार? बाबा कहउछंती तमे घर गृहस्थ रे पवित्र होई की रुह। अधिकांश संख्या ठीक कहार? माता मानकर। सेथिपई बाबा वंदे मातरम कहउछंती। सिए ही ब्रह्मा कुमारी जे बाबांक द्वारा 21 जन्मर संपत्ति समस्तंको देई थांती। कौन कहउछंती बाबा? ब्रह्मा कुमारी तांको कहा जिवो जिए 21 जन्मर संपत्ति समस्तंको बांटुचंती। अर्थ जहा को बाबांकर ए ज्ञान सुनेबा आमे ताको बाबा ठारू 21 जन्मर संपत्ति मिलिबो ही मिलिबो। तो जदि आमे ए काम करूचे समस्त को दबा पाई ताहले हमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहा जिवो। बाप दादा समस्त को सुखर संपत्ति दउछंती। जे माने सेवा करिबे, पढ़िबे, लेखिबे से माने नवाब हेबे। बाबा कहउछंती पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। तेणु जदि आमे पढ़िबा लेखिबा अन्य मानकु बाबांकर ए ज्ञान शुणेकी बाबांकर संतान करिबा ताहले आमे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ताहले आमे नवाब अर्थ राजा पद मिलिबो। राजा हेबा भल। दीदी आमे जते जन को ज्ञान सुनेबा सेते जन हमर प्रजा हेबे। निश्चित रियल रियल। तेणु जदि आपण अल्प लोक को ज्ञान शुणे थिबे तो अल्प प्रजा मानकर राजा हेबे। चारि जन ज्ञान शुणे चारि जन नेई मु राजा सेन हेबे कि। तेणु सेथिबे बाबा कहउछंती बहुत लोकन को प्रजा तैयारी कर। अनेक आत्मा मान को प्रजा कले जाके राजा पद मिलिबो। राजा हेबा भल ना चाकर हेबा भल? शेष समय रे तुमे सबु कथा जानि परिबो जे आमे केउ पद पाइबु। बाबा आज बुझौचंदी जे तमे जेतेले शेष रे जानिबो कि तमे को पद पाइबो। एबेठु भी आमे जानि परिबा, पछरे कोन जानिबा? आमे जदि बाबांकर कथा मानुचे, सेवा करूचे, ताहले आमे जानिचे कि मु एते सेवा करछि निश्चित मते यार फल मिलिबो। आमे करिने फल मिलिबोनी बेली भी तो आमे जानुचे, जानुचे ना ना। पछरे साक्षात्कार हेले सेते बेला हमको करिबाकू आ समय नथिबो। एबे जदि आमे करूचे
ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛେ ନାଇଁ ମୋ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କରିପାରିବି, ସେଥିରେ ଅବହେଳା କାହିଁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବା। ବାବା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ନା ମନରେ, ବଚନରେ, କର୍ମରେ ସେବା କର। ତ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାବା ପଚାରିଛନ୍ତି ରାଜା ହେବା ଭଲ ନା ଚାକର ହେବା ଭଲ? ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ କାହିଁକି ନ ଚାଲିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁସରଣ କର। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମାଂସ ଆଦି ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଇଏ ହେଲେ ପାପ ଆତ୍ମା। ତେବେ ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଘରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଜେ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କିଏ କିଏ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଘରକୁ, ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରମ କର, କ୍ଲାସ୍ କର, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ତ ଘର ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସେ ରାଜାପଦ ପାଇବେ? ସେ ତ ନିଜେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଶ୍ରମ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ହବ ବୋଲି ଘର ଦଉଛ, ତାହେଲେ ନିଜେ ବି ତ ଶୁଣିକି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଜେ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର ନା। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରହିଯାଅ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଘର ଦେଇଦେଲେ ବାବା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ନାଇଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୁଅ। ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଶାରେ ରୁହନି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବି ହେବ। ବାବା ପବିତ୍ର କରାଇ ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହ। କେଉଁ କଥାର? କି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ଲଟେରୀ ମାନେ କ'ଣ? ମନେକର 10 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟଟା କାଟିଥିବ କି 100 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟଟା କାଟିଥିବ, ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଧିକର ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଲଟେରୀରେ ମିଳିବ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ବାବା ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମକୁ କରାଉଛନ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଯାହା ଯାହା ବାବା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲଟେରୀ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିବା କି ଆମେ ବି କାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ନେହ କରୁଛେ। ହଁ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବାବା ଆମଠୁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଟା କରିବା ନ କରିବା ସେଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହରଉଛେ ଯଦି ନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହ କରିବା କେବେ କମ୍ ହଉନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାବା ଭଳି ସ୍ନେହ କେହି ଦୁନିଆରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଅ। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ନାରାଜ କଲ, ତେବେ ନିଜେ ହିଁ ନାରାଜ ହୋଇ ମରିବ। ବାବା ଏପରି କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ ତ ସୁଖୀ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର। ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ତ ବାବା କହିବାର କଥା ଯେ ସ୍ନେହ କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ନେହ କେବେ କମ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଛେ, ବାବାଙ୍କ କଥା ମାନୁନେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାବା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିନେ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ବାବା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁରେ ହେଇନେ, ପୁଣି ବି ବାବା ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରିବା କେବେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି।
कम करूनाहांती। तेणु बाबा कहिबार अर्थ बाबा स्नेहर सागर, से कौन सी प्रकार रे बाबांकर स्नेह केबे कम आम पाई होउनी। तो आमे भी बाबांक भली समस्त को स्नेह करवा दरकार, कौन सी स्वार्थ न रखी। कहा भूल देखिले किए परिवर्तन न हवा देखिले आमर स्नेह कम हो जाउची ता पाई। किंतु बाबा कहउछन बाबा भी तो आमे भी तो बाबांक पाखरे सेमती होउचे, बाबा किंतु स्नेह आम पाई केबे कम करूनाहांती। तेणु बाबा कहिले जदि काहाको दुख देल नाराज कल तेबे निजे ही नाराज होई मरिब। बाबा एटा जो बाबा कहले एटा अभिशाप नुह, बाबा हमको बुझौचंती कि तमे केबे नाराज हुअनी, काहाको नाराज करनी, समस्त को सुख दियो, ताहले आमे निजे अन्य को सुख देले सुखी हबा। समस्त को स्नेह कर, बाबा मध्य स्नेहर सागर अटंती ना। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम पॉइंट, कौनसी भी ओलोटा सीधा कथा उपरे विश्वास करिबार नाही। जहा किछि भी ओलोटा पाठ अर्थात ओलोटा ज्ञान शुणिछ से सब को भूली अशरीरी हेबार अभ्यास करने को हेबो। बाबा कहउचंदी शास्त्र पुराण रे कौन कौन सब उल्टा सीधा कथा कहउचंदी, तो बाबा कहउचंदी तमे से सब कथा को विश्वास करो नाही। आमे निजे जोटा पढ़ीचे आगु उल्टा सीधा कथा ताकू मध्य भूलिबा को बाबा कहउचंदी अभ्यास करो, से सब भूली ही जाऊ आउ अशरीरी हेबार अभ्यास कर। द्वितीय पॉइंट, केवल आशीर्वाद आधार रे चलिबार नाही। आम जो कहूचे बाबा हमको आशीर्वाद कर, हमको कृपा कर, बाबा कहउचंदी आशीर्वाद रे चलिबा पई चेष्टा करनी। बाबा एमती हमको आशीर्वाद कर चलथिबे, हम से आशीर्वाद आधार रे चलिबा नाही। निजको पवित्र मध्य करिया को हेबो, प्रत्येक पादरे बाबा को अनुसरण करिया को हेबो। काहाकू भी दुख देबार नाही, काहाकू नाराज करिबार नाही। वरदान, सच्चा लगन आधार रे अन्य संग गुडी को छाड़ी जनक संग रे जोड़ी हेउथिबा संपूर्ण विश्वस्त भव। कौन कहउचंदी बाबा, सच्चा लगन आधार रे बाबांको पई जो मनर लगन से सच्चा हवा दरकार। जदि सच्चा लगन बाबांको सहित अछि ताले अन्य सबु संग गुडी को आम पई छाड़ीबा सहज हो जिवो। जे अन्य संग सबु छाड़ी एक बाबांक सहित जदि संग जोड़ी होची ताहले आमे बाबांकर संपूर्ण विश्वस्त संतान। एई भली हुओ बेली बाबा कहउचंदी। विस्तार, संपूर्ण विश्वस्त से मानकु कुहाजिबो जे मानकर संकल्प रे बा स्वप्न रे मध्य बाबांकर कर्तव्य, बाबांकर महिमा, बाबांकर ज्ञान व्यतीत अन्य किछि भी देखा जाऊ नथिबो। एकमात्र बाबा अन्य केही नुहे। बुद्धिर लगन जदि सर्वदा जनक सहित लागि रहिथिबो तेबे अनेक संगर रंग लागि पारिबो नाही। सेथिपाई तुम मानकर प्रतिज्ञा हला अन्य सबु संग को छाड़ी जनक संगरे जोड़ी हेबु। तेबे एई प्रतिज्ञा को पालन करिबा अर्थ संपूर्ण विश्वस्त हेबा। बाबा कौन कहले, जदि आमे बाबांकर संपूर्ण विश्वस्त ताहले तार लक्षण गुड़िक कौन। जी बाबांकर संपूर्ण विश्वस्त संतान सेमानकर संकल्प रे स्वप्न रे मध्य बाबांक कर्तव्य बिना, बाबांकर महिमा बिना, बाबांकर ज्ञान बिना आउ किछि से स्वप्न रे भी देखु नथिबे। तो आमे निजे निजे को चेक करिबा कि मोर स्वप्न सब कौन आसुची, भूत प्रेत ये सी कौन कौन स्वप्न आसुची ना बाबांक कर्तव्य स्वप्न आसुची, बाबांकर विषय रे सब स्वप्न आसुची। ताहले जानिबा जे मो बाबांकर विश्वस्त संतान कि नाई। एक बाबा
ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ଲଗନ ସବୁବେଳେ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁ। ଯଦି ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଲଗନ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଲାଗିବନି। ବାବାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତୁଟି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କି ମୋତେ ଅନ୍ୟର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଉଛି, ତା ମାନେ ମୋର ବାବା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କଟି ଯାଉଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ସତ୍ୟତା ରୂପୀ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଆମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥା ଏକରସ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ବି ସମ୍ବନ୍ଧର ଆକର୍ଷଣ ଯାଉଛି ତେବେ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ବାବା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମ ମନ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ହେବା ଉଚିତ। ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଦରକାର। ତ